जय जगन्नाथ पिलामाने स्वागत करुछि तुम मानकु मोरे चैनल को। एबे पढ़िबा गोपीनाथ महांती रचित सरसुपदर गद्यर परवर्ती अर्थात तृतीय भाग। तो पिलाए लेखक पुनः कहउछंती जे संज बुड़े ढेउ ढेउ का पूर्व घाटर पहाड़ उपरे छिरिकी पड़े केते रंग, मथारे अबीर पखारे हलदी गुंडा, तल गहीर जंगल रे समुद्रर नेली कला अर्थात संध्यार अंत घटे बा सरी सरी आसे एई भली स्थिति रे बा एई भली पारिपार्श्विक दृश्य राजी रे बोली लेखक एठी सूचई देइछंती। कोन ताहले से दृश्य राजी ना ढेउ ढेउ का पहाड़ ऊपर छिरिकी पड़े केते रंग, माने पहाड़ गुड़िक तो उच्च नीच खाल ढीप आकार होइकिरि थाए, तो ताकुई लेखक ढेउ ढेउका बोली कही एक कथा कहउछंती जे पूर्व घाटर अर्थात पूर्व दिगर पहाड़ गुड़िक उपरे अस्तगामी सूर्यंकर विभिन्न प्रकार रंग बिछई होई पड़िछि। मथारे अबीर अर्थात पहाड़र शीर्ष रे अबीर बा फगु वर्ण परी, पखारे हलदी गुंडा अर्थात तार दुई पार्श्व रे हलदिया वर्ण तथा तलर गहीर जंगल रे अर्थात पहाड़र निम्न भाग को बा शेष आड़क थिबा खेतर जंगलिया परिवेश रे जमी रही पानी सबू समुद्रर जलराशि परिका कौठी नेलित आउ कौठी कला वर्ण बा पुनः नेली एवं कला वर्ण रे दृश्यमान हेउछि। तो शुक्र जानी विश्वास करे जे सबुरी कर्ता गोटाए लेखा भूत बा डुमा, मनर तृप्ति रे विचारी बसे केउ जादूगर डुमा ए सब गढ़ी, आकाश आउ जंगल संज आउ राति केउ डुमा आनी दिए सौभाग्य आउ आनंद, किए आनी दिए झड़ी तोफान दुख दुर्दशा किए, अर्थात निरक्षर आदिवासी निघंच जंगली परिवेश भितर बंची साधारण मनीषटीए से शुक्र जानी। तेणु विचित्र ए जगतर लीलाखेला सबको देखी से तार मनरे विश्वास करे जे वास्तव रे ये जगत रे ता आखि सामने रे जहा जहा भी सबू दृश्यमान हेउछि से सबुर कर्ता अर्थात ताको बोधुए कौनसी भूत ही भियाण परिछिबा गढ़ीछि बोली जहाकु सेमाने सेमानक भाषा रे डुमा बोली ही कहि थांती। आकाश हेउ जंगल हेउ बा संज किंबा राति ये समग्र दृश्य तथा समग्र सामग्री सबु किछि को सेई भूत बा तांक भाषा रे डुमा ही बोध हुए गढ़ी छंती। तेणु से ता मनरे एक कथा भाबी बसे जे हुए तो केउ डुमा सौभाग्य को आनी दिए तो आउ किए आनंद को बा किए झड़ी तोफान को तो पुणी आउ केउ डुमा दुख एवं दुर्दशा इत्यादि भियाण बा सृष्टिकर्ता। तो लेखक पुनः कहउछंती जे एपाख पहाड़र मथानरु तल पर्यंत खाली पाहाच पाहाच चाष, पहाड़ तले चली जाइछि गोटिए भीमंक लंगल सिय बा झोला, पहाड़ी नई सेथिरे कब कब करी पानी चले। तो गोटाए पर्टिकुलर बा निर्दिष्ट पहाड़ पाखर परिवेश संपर्क रे उपस्थापन करी लेखक कहउछंती जे गोटिए पहाड़र मथानरु माने ऊपर भागरु तळ जाए पाहाच पाहाच माने थाक थाक होई केवल विभिन्न प्रकार चाष बा फसल लागिछि एवं से पहाड़र तल भागरे चली जाइछि गोटिए भीमंक माने टाणुआ बा शक्त एवं मजबूतिया लंगल सिय माने एक रकमर लई जातीय लता एवं झोला माने एक रकमर नाळ तथा आउ एक पहाड़ी नई मध्य। तो सेथिरे कोन हेउथाय ना कब कब करी शब्द करी डेई डेई का पानी बहुथाए। तो लेखक पुनः कहउछंती जे ता से पाखकु अराए ढीप तळ भुई सत सतिया सेथिरे धान हुए, ता तेणिकी चारि पाखे गोलेई होई ढांकी रहे तळु उठी उठिका सान बड़ केते पहाड़ खंजी होइछि अग्नाग्नि वनस्थ बुढ़ा बुढ़ा पर्वत, अर्थात सेई पहाड़र विपरीत दिग बा आर पाखरे अराए माने किछिटा ढीप तल अर्थात उच्चालिया जगार
ଠିକ୍ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଭୂଇଁ ଥାଏ ତ ସେଇ ହେଉଛି ଢିପତଳ ଭୂଇଁ। ସେ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ବା ଓଦାଳିଆ ଯେଉଁଠି ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି ସୂଚେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସିଆଡ଼ିକି ଗୋଲାକାର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚା ନିଚା ହୋଇ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମାନ ଖଞ୍ଜି ହୋଇକିରି ଅଛି, ଯାହାକି ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଞ୍ଚ ବା ଗହଳିଆ ବନସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ସେଇଠି ଅଛି ଅନେକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ। ପିଲାଏ, ତମ ବହିରେ ବୁହା ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହୋଇଛି ହୁଏତ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଇପାରେ, ତେବେ ସେଇଟା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ ହେବ। ତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ ମାନେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବା ଉଚ୍ଚାଳିଆ ପର୍ବତ ବୋଲି ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଢିପତଳ ଭୂଇଁରେ ଧାନ ହୁଏ ତା ସେ ପାଖକୁ ସାନ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାଏ ପାହାଡ଼ ସଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚାଳିଆ ପର୍ବତମାନ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଏବଂ ଦେଖେ ସାମ୍ନାର ସେ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଉ ଲୋବକନ୍ଧ ମିଶି ଢୁ ଢୁ ବରସାରେ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ଚନ୍ଦା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାଷ ଭୂଇଁ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କେତେ ଘର ତୋଳା ହୋଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ବାହାସାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ପୁଅର ପୁଅ ପୁଅର ପୁଅର ପୁଅ, 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ, ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଗୁହାଳ, ଗୋବର ଖାତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ତାର ସେ ନୂଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆ ତଳର ସେଇ ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ତା ଦୃଷ୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତଥା ଦୃଶ୍ୟରାଜିକୁ ଦେଖେ। ଉକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ସମୂହରୁ ଗୋଟାଏ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କିଛି ବିଗତ ଘଟଣାବଳୀ, ଯେ ଅତୀତରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୁବକ ସମୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଲୋବ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ତାର କନ୍ଧ ସାଥୀ ସହିତ ମିଶି ଉଭୟ ସେ ସାନ ପାହାଡ଼ଟିକୁ ହଣାକଟା କରି ଚାଷ ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତତ୍ ସମେତ ତା ଭାବନାର ପସରା ଭିତରେ ସେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ବି ଦେଖି ବସେ ଯେ ସତେ ଯେମିତିକି ସେ ସାନ ପାହାଡ଼ କଟା ହୋଇ ଚାଷ ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ ହେବା ହେଉ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟରାଜି ହେଉ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧ ହୁଏ କୌଣସି ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଲାଏ, ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବି ବସେ ଯେ ସତେ ଯେମିତିକି ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ତାର 2ଟି ଯାକ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଟିକ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାହାସାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି, ନାତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ନାତିର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣନାତି ଏବଂ ପଣନାତି ଇତ୍ୟାଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର 2 କୋଡ଼ି କି 3 କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ ଏବଂ ଗୁହାଳ ତଥା ଗୋବର ଖାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ପିଲାଏ, 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେତେ କୋଡ଼ି କୁହାଯିବ କୋଡ଼ିଏରେ ସେତିକି ଗୁଣାଯିବ। 2 କୋଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଗୁଣନ 20, ଠିକ୍ ସେମିତି 3 କୋଡ଼ି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 3 ଗୁଣନ 20 ଅର୍ଥାତ୍ 60। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି କଥିତ ଭାଷା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପୁନଃ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଚାରିକରର ଯେତେ ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇ ଖାଲି କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ, ପୁଅର ନାତିର ତା ନାତିର। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ ଏଠି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ନିଜର ସେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାଲେ। ସେ ଭାବି ବସେ ଯେ ତା ଚାରିପାଖର ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସମୂହ ମଧ୍ୟ କଟାକଟି ହୋଇ ପଦା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅ ନାତି ଅଣନାତି ଏବଂ ପଣନାତି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଚାଷ ଭୂଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଭାବି ଭାବି ଶୁକ୍ରୁଜାନି ସତେକି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେଉଁଠି ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ, ସତେକି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗୋଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ ଡୁମା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନେଇ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତାଦୃଶ
ତା ମନର ଅସରନ୍ତି କାଳ୍ପନିକ ଭାବନା ସମୂହକୁ ରୂପ ଦେଇ ଦେଇ ସତେ ଯେମିତିକି ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଭିତରେ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ସତେ ଯେମିତିକି ସେ ମରିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା ଗାଁର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟାଏ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହେବା ପରି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ପଥର ଭିତରେ ତାର ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ ଡୁମା ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତଥା ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ କାମନା କରି ହୁଏତ ସେଇଠି ହିଁ ମିଟି ମିଟି କରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଭାଗର ପାଠକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଗଲାବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତେବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କାମନା କରି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।